کافی دن بعد آج پھر میرے پاس ایک خبر تھی، بے حیائی کی، معاشرے میں بگاڑ کی۔ خبر یہ تھی کہ کراچی سے اسلام آباد کی ایئر بلو کی ایک فلائٹ میں ایک جوڑا اپنی نشستوں پر بیٹھا ایک دوسرے سے بوسو کنار یعنی کسنگ میں مصروف پایا گیا۔ اسی جہاز میں موجود دوسرے لوگوں نے اس حرکت سے منع کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لہٰذا وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ بالآخر اس کی شکایت جہاز کی انتظامیہ سے کی گئی، جنہوں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے جوڑے کو ایک کمبل لا کر دیا اور بات ختم ہوئی۔ میری نظر میں یہ واقعہ بہت بڑا تھا اور اس سے ہمارے معاشرے میں سیکس کی آزادی کو پذیرائی مل سکتی تھی۔ میں یہ معاملہ لے کر مرشد کے پاس پہنچا تو مرشد مراقبے میں بیٹھے تھے۔ میں سائیڈ میں بیٹھ گیا اور ان کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ وقت بعد تر و تازہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے مرشد نے کہا، کہو میاں، آج کیا معاملہ آن پڑا تم پر؟ میں نے مرشد کو تمام واقعہ بتایا تو مرشد نے کہا، میری بات کو صرف سمجھنے کی کوشش کرنا اور اندر تک اترنے دینا۔ میں نہیں کہتا میری بات مان لینا، بس اسے اندر تک جانے دینا، پھر تم فیصلہ کرنا کیا صحیح کیا غلط ہے۔ میں نے ساری سوچیں ذہن سے ہٹا کر پوری توجہ مرشد کی جانب کر لی۔ مرشد گویا ہوئے، دیکھو بیٹا، بیماری کے بارے میں جان لینا آدھا علاج ہوتا ہے۔ جب تم جان لیتے ہو کہ بیماری کیا ہے، پھر تم اس کا علاج ڈھونڈ پاتے ہو۔ اسی طرح تمہارا معاشرتی نظام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بگاڑ پیدا ہو گئے ہیں، یا یوں کہہ لو بگاڑ صدا سے تھے۔ ہم ان سے نمٹنے کا طریقہ یا تو بھول گئے ہیں یا ہمارے پاس جو طریقہ ہے وہ اب کارآمد نہیں رہا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیچ میں سوال کر دیا، تو مرشد حل کیا ہے مسئلے کا؟ مرشد مسکرائے، اگر تمہاری سوچ کے مطابق کہوں تو حل شاید یہ ہوگا کہ اس جوڑے کو پکڑ کر مارا جائے، اس کے خلاف کیس کیا جائے، یا ایسی ہی کوئی خرافات جس سے معاملہ مزید اچھلے اور تمہاری انا کو تسکین ملے۔ اگر تم ایسا چاہتے ہو تو میرا سوال ہوگا، کس پر کیس کرو گے؟ کس کو مارو گے؟ تمہیں اگر اپنے پیروں میں کانٹا چبھنے کا ڈر ہو تو تم جوتا پہن کر چلتے ہو، نہ کہ ساری زمین پر چمڑا چڑھاتے ہو۔ اگر تم دلیل دو گے کہ تم ٹھیک ہو تو تمہارے مخالف کے پاس بھی بے شمار دلیلیں ہوں گی، اور ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہوں۔ تمہیں سب سے پہلے تو قبول کرنا ہوگا کہ تمہارے اندر سیکس ہے اور اس کو پورا کرنے کی خواہش بھی ہے۔ تم لاکھ چاہ کر بھی کئی بار اس سے ہار جاتے ہو، اور یہ غصہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ تم دوسرے کسی انسان کو ایسا کرتے دیکھتے ہو تو آگ بگولا ہو جاتے ہو، کیونکہ تمہارے بہت اندر میں کہیں چھپا ہار کا احساس ہوتا ہے جو تمہیں کہتا ہے شاید ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تم ہارتے ہو، معاشرہ خرابی کی جانب جاتا ہے۔ دیکھو، بات کو سمجھو، دنیا میں جتنے بھی نبی، پیغمبر، اولیاء، صوفی آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی لائن ٹھیک کی ہے۔ پہلے خود کو ویسا کیا ہے جیسا وہ سب کو بنانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جب اپنی دعوت دی تو اس دعوت نے سیدھا دلوں کو مسخر کیا۔ اب تم ذرا اپنی طرف دیکھو، تمہاری دیواریں شرطیہ علاج کی تحریروں سے بھری پڑی ہیں، جو چیخ چیخ کر کہتی ہیں کہ جو تم کہتے ہو وہ تم نہیں ہو۔ تم ایک جانب شراب کو حرام اور گناہ قرار دیتے ہو، دوسری جانب غیر مسلموں کے نام پر دکانیں کھول کر بیٹھے ہو۔ خود سے پوچھو، کیا یہ ساری شراب غیر مسلم پیتے ہیں؟
तुम में तकरीबन सारे ही बेहयाई को गाली देने वाले हैं और तकरीबन सारे ही मौका मिलते ही बेहयाई करते हैं। तुम्हें मसला बेहयाई से नहीं, इस बात से है कि किसी को पता ना चल जाए कि तुम बेहयाई करते हो। तुम नहीं चाहते तुम्हारा असली चेहरा लोग देखें, क्योंकि तुम जानते हो कि असली चेहरा इतना भयानक है जिससे तुम खुद भी नजरें चुराते हो। तुम सेक्स को गाली देने वाले लोग दुनिया में पॉर्न मूवीज देखने वाले मुमालिक में टॉप 5 मुमालिक में शामिल रहे हो। सेक्स ने तुम्हारे दिमाग पर कब्जा कर रखा है। तुम्हें इसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। जिसे मौका मिलता है वो करता है और जिसे मौका नहीं मिलता वो गालियां देता है, और जिसे कम मौका मिलता है वो कर नहीं सकता तो कम से कम देखता जरूर है। तुम देखते नहीं किसी को जिंदा जला दिया जाए या कोई भूख से मर जाए। किसी के बच्चे भूख से मर गए, किसी ने अपने बच्चे गुर्बत से तंग आकर दरिया में फेंक दिए। ऐसी खबरें तुम्हारे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होती, और अगर किसी हद तक होती भी है तो 1-2 दिन से ज्यादा नहीं। लेकिन अगर किसी शाहरा पर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो खुद जवाब देना कि वाकई तुम्हारे अंदर से इस बात की तकलीफ ज्यादा होती है या तुम्हारे अंदर छुपा सेक्स इस औरत को देखना चाहता है, इस वाकये की पूरी तफसीलात जानना चाहता है। किसी जहाज में कोई किसिंग की खबर आ जाए तो तुम चस्के ले लेकर एक दूसरे को बताते हो। हफ्तों तक तुम्हारे सोशल मीडिया की जीनत ये खबर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि किसी का अपने बच्चों को गुर्बत से तंग आकर दरिया में फेंकना, किसी का जिंदा जला दिया जाना, किसी का भूख से मरना तुम्हारी तवज्जो नहीं खींचता। लेकिन जैसे ही सेक्स से रिलेटेड कोई खबर तुम तक पहुंचती है तो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा वो सेक्स उबल उबल कर बाहर आने लगता है, जिसे तुमने नजर की हिफाजत, नफ्स पर कंट्रोल और इस जैसे दूसरे मुकद्दस नाम देकर छुपा रखा था। तुम शायद समझो कि मैं सेक्स की हिमायत में बात कर रहा हूं, तो तुम्हारा अंदाजा गलत है। मैं कहता हूं सेक्स को जितना दबाओगे ये उतना उभरेगा और ज्यादा गंदे तरीके से उभरेगा। तुमने सेक्स को दबाने के लिए सारे जतन कर लिए, वो तमाम रास्ते अपने तौर पर बंद कर दिए जहां से इसका शिकार होने का इम्कान था, मगर फिर भी तुम बार बार इससे डसे जाते हो और सर पकड़कर बैठ जाते हो कि ये फिर कैसे हो गया। फिर तुम किसी फिल्म को, किसी मुआशरे को, किसी शैतान को जिम्मेदार ठहराकर हाथ झाड़ते हुए चल देते हो। नहीं, सेक्स कहीं बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे अंदर ही मौजूद है। तुम जो कुदरत की जानिब से पैदा की जाने वाली एनर्जी, ताकत को रोकने के लिए बंद बांधते हो, तो उसका मुतबादिल जब तक तुम नहीं दोगे ये ताकत भोंडे तरीके से निकलकर तुम्हें हराती रहेगी। इस बात को अब मुख्तसर करते हैं और इसके हल की जानिब आते हैं, जो तकरीबन तुम सबको ही पता है, मगर सिर्फ पता है। ये बात तुम्हारे अंदर तक नहीं गई। सूफी कहते हैं खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में लेने के लिए बेहतरीन अमल मराकबा है, लेकिन शायद हर इंसान मराकबे के वो समरात हासिल ना कर पाए। तो तमाम मज़ाहिब में कुछ इबादात मौजूद हैं। आप कहेंगे इबादात के बावजूद लोग मस्जिदों, मंदिरों, गिरजा घरों में भी बदफेली में मुलव्विस पाए गए हैं, तो वो इबादात नहीं, आदत है। नमाज की आदत, पूजा की आदत, चर्च में प्रे करने की आदत, और ये आदत किसी भी तरह सिगरेट पीने, पान चबाने की आदत से अलग नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुम नहाकर आए हो मगर गंदगी तुमसे चिपकी हुई है, तो इसका मतलब होगा कि तुम नहाए नहीं, या फिर उल्टा सीधा पानी बहाकर आ गए हो। इसी तरह तुम इबादत करते हो और वो तुम्हारे अंदर को नहीं बदलती, तो समझ लो कि तुम उल्टा सीधा पानी बहाए जा रहे हो। तुम्हारी ये इबादत
सिगरेट पान चबाने जैसी ही है। जब तुम इबादत करो और इतना डूब जाओ कि सिर्फ वो रह जाए कि जिस तुम इबादत कर रहे हो तुम भी बाकी ना रहो, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता देखोगे कि तुम जहन की, नफ्स की, सेक्स की और हर तरह की गुलामी से आज़ाद होने लगे हो। फिर चाहे सारी दुनिया नंगी घूमती रहे, तुम्हें इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस बारूद को ही निकाल बाहर कर दिया जो तुम में आग जलाता था।